আমি আমাদের এখানে যারা রয়েছেন আমি আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। আমাদের এখানে রয়েছেন আপনি ডক্টর সুকুমার মুখার্জি, উনি ওনার সম্পর্কে আপনাকে বলেছি, আমরা পাঠিয়েছি, কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রফেসর ছিলেন। এখন I think he was the professor in National Medical College. না, ডক্টর সুকুমার মুখার্জি ইজ ফ্রম ক্যালকাটা মেডিকেল, স্যার আছেন, স্যার বলতে পারবেন ইয়েতে। ডক্টর দীপক কুমার ঘোষ রয়েছেন সিনিয়র বিয়েতে, উনিও মানে ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজে ছিলেন। হ্যাঁ, তো স্নেহাশিস সুর রয়েছেন, কলকাতা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট রয়েছেন। প্রফেসর অশোক রঞ্জন ঠাকুর রয়েছেন, উনি যাদবপুর ইউনিভার্সিটি প্রো ভাইস চ্যান্সেলর, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। অমিত কিরণ দেব ফর্মার চিফ সেক্রেটারি, উনিও রয়েছেন এখানে। হ্যাঁ, তো আমরা মিটিংটা আমার মনে হয় আমরা স্টার্ট করে দিই। আমি প্রথমে একটু স্নেহাশিস দাকে বলছি যে স্নেহাশিস দা, তুমি যদি ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমাদের যে আলোচনার যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলে তুমি যদি স্টার্ট করো একটু। তার আগে ওখান থেকে যারা আছেন তাদের যদি কেউ, গৌতম বাবু বা কেউ যদি একটু কাইন্ডলি ইন্ট্রোডিউস করে সেটা তো সবথেকে ভালো, ওখানকার লোকেরা একটু পরিচিত হয়ে যাবে। হ্যাঁ, I think from our side some people are still joining, but I can see Dr. Anjan Chaudhary. He is from Boston. Anjan da, good morning. Good morning. I was the director of Fetal Diagnostic Center and director of fellowship in maternal fetal medicine in BU. I'm retired from there. I'm in Tufts University as an honorary professor in the Department of Obstetrics Gynecology. I think I was originally a student of National Medical School. I think, I don't know what you are. Kiranda was my registrar, and Noyan Chakraborty was my RS that time. Thank you, Anjana. So next I can see in the screen Dr. Pravir Maulik. He is a very senior member of our association. He has been involved in a lot of charitable activities in India. He has opened a charitable clinic in UP, and he is joining to find out what is happening in Kolkata. Thank you, Pravir Mama, for joining. I think my involvement in Calcutta was Neuroscience Center, Robin Sengupta's hospital, and I helped him out to get a lot of instrument and logistic into that hospital. Prabir is here. Prabir, you want to introduce yourself? Yes, Prabir Maulik. I'm here. I have my private practice as well as in University of Pittsburgh for more than 30 years there in teaching as well as private practice. My biggest involvement, I run Happy Charitable Clinic at UP, Gorakhpur, and I've been doing this work for more than 15 years, and we are very active. Every year we do the camps and other things. However, right now, since the COVID, everything is closed because we are not that big, but we are quite doing a lot of work there. We have a clinic there. We have a doctors and distribute medicine. We go to the villages and all those kind of things. But I have a good connection with the even Yogi in UP because of my clinic is in the near the Gorakhpur. So we have some of our doctors who I used to work there. They are very enthusiastic, and this time we were thinking about doing some bigger camp, etc.
but due to COVID, everything is closed. So, so that's what I do. Okay, I think all our friends from across the globe have been introduced, but I think আমাদের আরো ডক্টর সুজিত কর্পূরকায়স্থ এখানে আছেন, যদিও এই মুহূর্তে উনি লন্ডনে রয়েছেন, কিন্তু উনি কলকাতাতেই এখন থাকেন। দীর্ঘদিন লন্ডনে ছিলেন তার উচ্চশিক্ষা এবং তারপরে তার দীর্ঘদিনের প্র্যাকটিসের জন্য এখন উনি কলকাতার যে পিয়ারলেস হাসপাতালের কথা আপনারা সবাই জানেন, উনি তার ম্যানেজিং ডিরেক্টর। আমাদের এখানে প্রফেসর জিয়াউদ্দিন আহমেদ রয়েছেন, উনিও ইউএস থেকে। উনি অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশে ওনার আদি বাড়ি, সেখান উনি দীর্ঘদিন ইউএসএ অধ্যাপনাও করেছেন, চিকিৎসাও করেছেন, এবং তার থেকেও বড় কথা যে কারণে আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি, উনি এই কোভিড মহামারীতে যে রিলিফ দেয়া দরকার বাংলাদেশের জন্য উনি সেটা সংগ্রহ করে এবং পাঠিয়েছেন। সো উইল ডেফিনেটলি হ্যাভ হিজ বেস্ট প্র্যাকটিসেস। এবং আরো অনেকে আছেন, আমরা মিস্টার অমিত কিরণ দেব, ফর্মার চিফ সেক্রেটারি অফ গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ওনাকে এই মুহূর্তে ভিজিবলি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু হি ইজ দেয়ার, হি ইজ a friend, philosopher and guide. So with your kind permission, আমি একটু জাস্ট আমাকে বলা হয়েছে স্যার, আমি নিজেকে একটু আলাপ করি। আই ডোন্ট থিংক সরি বলুন স্যার। আমি ডক্টর ইন্দ্রনীল বসু রায়, তো আই এম আ cardiologist, I'm a cardiac electrophysiologist, I'm a professor in the University of Memphis. I'm also a visiting professor and head of integrative cardiology at the All Indian Institute of Medical Sciences, Rishikesh. This is the second AIIMS after Delhi. So we are trying to help out with a bunch of things. আমরা ventilator আর অনেক কিছু পাঠাচ্ছি, তো শুনি আপনাদের কি need, তারপরে we can try to see how we can help you guys out also. I'm really sad যে বাংলায় যা অবস্থা, so however we can help you, I'll be more than happy to. আর একটা ছোট্ট বলে দিই, সুকুমার মুখার্জিকে দেখছিলাম, এখন আছেন কিনা জানি না। হ্যাঁ স্যার আছেন সুকুমার মুখার্জি। আচ্ছা, তো আমি বছর 30 হবে বা 20-25 হবে মনে নেই, অবনীদার হাউস স্টাফ, তখন মেডিসিন করে হাউস স্টাফ সিজে জয়েন করলাম, এমডি অল ইন্ডিয়াতে জয়েন করার আগে, তখন সুকুমার স্যার একটা পেশেন্ট পাঠিয়েছিল, তার ওরকে একটা আপনার কি একটা আত্মীয় হয় সুকুমার স্যার, আই ডোন্ট রিমেম্বার হু ইট ওয়াজ, এন্ড ইউ কেম ওভার টু নীলরতন, তো তখন একবার আলাপ হয়েছিল। তো অবভিয়াসলি তখন একজন যার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সে হচ্ছে ডক্টর মুখার্জি, ইয়াং হ্যান্ডসাম, একটু হ্যান্ডসাম এটাই আছেন, কিন্তু মুখের এটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে, একটু সাদা চুল বেড়ে গেছে। তো সেই ডক্টর মুখার্জিকে চিনতাম। তো বেসিক্যালি আমি অবনীদার হাউস স্টাফ কয়েকদিনই করেছি, কিন্তু আমরা এমডি পেতে বাইরে চলে যাই, তারপরে ডিএম করি মাদ্রাস থেকে, হ্যাঁ, তারপরে আমেরিকায় আসি, আমি হার্ভার্ডে ম্যাস জেনারেলে একটা ফেলোশিপ করি, তারপরে এখানে আবার মেডিসিন কার্ডিওলজি করি, তারপরে বেলার থেকে ইপি করি, বেলার টেক্সাস হার্ট থেকে ইপি করি, এখন আমি মেমফিসে আছি। ওই জন্য স্যারকে দেখে ভালো লাগলো, তবে মোটামুটি সবই সেম আছে, খালি চুলগুলো একটু সাদা হয়ে গেছে। আর তখন এই চশমা পড়তেন কিনা জানি না, কিন্তু অবভিয়াসলি ডক্টর মুখার্জিকে কে চেনে না। থ্যাংক ইউ। আপনার ফোনটা একবার টেক্সট করে পড়াবেন সৌম্যব্রতকে দিয়ে, তাহলে কথা হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ আচ্ছা Okay, Shomida, go ahead. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay. হ্যাঁ গৌতম দা আপনি বলুন। গৌতম দা, Acha, I think most of us from our side have joined. A brief introduction. I got a call from Shomyuda about 2-3 days back, explaining what is the situation of West Bengal, and he was asking from our side, especially Bengali physicians, residing in US, in what way we can help. So I was trying to correlate that our API physician group in US has raised quite a little bit of money, and the first consignment has been already sent to New Delhi through Seva International, about 1,000 vendors, and in addition to that, small alumni groups like Baroda, Maulana Azad, they are doing stuff on their own.
তো আমরা ভাবছিলাম কি our physician group, Bengali physician group, if they are made aware কি হচ্ছে, then we can do something through the main umbrella of Let me ask you, since we are not able to hear a couple of things, I had a problem, significant problem, when we trying to start sending the things for the neuroscience center. And the other problem we had is that whenever you try to donate something to any one of the medical college, it cannot go there. It needs to go through the writers building into their main storage area, and they will distribute it out. Is the things changed? Because whatever we sent before, I'm talking about 15 years ago, whatever we sent before, it never reached to those hospitals. So is there any different way you are organizing to give the support to the hospitals and the non-profit hospitals like EDF, Ramakrishna Mission, Bharat Sevasam Sangha Hospital? How you are organizing that thing? Do you have a central area where you are collecting the things, and how you are getting rid of the customs and logistics you have sorted out? Then it will be much easier that organization like Sheba, which is dealing with the API, can send directly to your place and distribute wherever it's needed. So let me come into that, answer your question, Anjanda. তো আমরা অক্সিজেনেটর এবং ভেন্টিলেটর দেশে পাঠাচ্ছি। So I have got an officer assigned to me by the Niti Aayog, the Planning Commission, as well as the Indian Red Cross, the two organizations that is actually handling all the foreign things. So Amra, we can get you some. We have already sent 250 ventilators. We are sending 500 more. We have a budget to send maybe up to 5,000 oxygenators. কিন্তু oxygenator problem হচ্ছে এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না, ওটা একটু দেরি হতে পারে। Well, They'll I all be think 10 liters oxygenators. Boston Scientific is just started to make a step down oxygen generator. Yeah, সেটাই আমরা that's true. So এখন কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে বাংলায় আপনারা আমাদের বলুন যে আমি কিছু ভেন্টিলেটর পাঠাতে পারি, আমরা কিছু সেবাকে দিয়ে পাঠাচ্ছি, বাট মোস্টলি থ্রু নীতি আয়োগ। আমাদের প্রথম 250টা আমরা সেবাকে দিয়ে পাঠাচ্ছি, যেটা দেশে কিছুদিনের মধ্যেই পৌঁছবে। তো যে অফিসার যে হসপিটালে চাই, অবভিয়াসলি যেরকম বললেন, অঞ্জনদা বললেন, আমাদের প্রেফারেন্স হচ্ছে সেই হসপিটাল যেগুলো নন প্রফিট, কেন তারা ভেন্টিলেটর নেবে, দিয়ে কয়েক কোটি টাকা বানাবে, সেটা মানুষের পাশে দাঁড়ানো হলো না। তো যত নন প্রফিট হসপিটাল আছে, যত স্টেট গভর্নমেন্ট হসপিটাল আছে, উই উড প্রিফার দেম ফার্স্ট। হ্যাভিং সেড দ্যাট, আমার কাছে খবর এলো, আমাকে যেটা বললো যে সল্টলেকে একটা সেটআপ তৈরি করছে 300টা বেড করে, যতদূর আমি ভুল বললে আমাকে কারেক্ট করবেন, আমরি মেডিকা এরা সব 300টা করে বেড পেয়েছে, ওখানে তারা খুলবে। আই এম নট শিওর দিস ইজ ফর প্রফিট অর নন প্রফিট। তো অলরেডি they are all for profit. Okay, they are all for profit. Okay, তো একজন সিইও এর মধ্যে একটা হসপিটাল অলরেডি আমাকে চেয়ে পাঠিয়েছে 50টা। I'm going to divert 50 ventilators to him. But the question টা হচ্ছে যে you tell me what you guys need, what is the মানে আপনাদের locus modus operandi টা কি, how do you connect with these hospitals, and then I'll tell you how I can help you out. Well, Dr. Bosura, thank you very much for your initial inputs. Sir, Dr. Mukherjee কি কিছু বলছিলেন? আর আমি বলবো কিনা সেই উত্তরগুলো দেবো কিনা? স্যার আপনি বললে অবশ্যই আপনি আগে বলবেন স্যার, ডেফিনেটলি স্যার, আপনি দয়া করে বলুন স্যার। আচ্ছা, প্রথমে আমি ডক্টর সুকুমার মুখার্জি, রিটায়ার্ড প্রফেসর, মেডিকেল কলেজ ক্যালকাটা, নিউরো ডিপার্টমেন্ট। At the moment, I am a member of the Global Advisory Committee for advice to the West Bengal government for COVID cases. Every Thursday we meet globally on Zoom and we give the necessary advice. Now come to the point.
if we could get back the points, that first of all, what is the situation? কিরকম situation? ভারতবর্ষে প্রায় 4 লক্ষ করে কেস প্রতিদিন হচ্ছে, 4000 মারা যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের চিত্রটা প্রায় 20,000 কেস একদিনে হচ্ছে এবং আমাদের অ্যাক্টিভ কেস আছে 1,25,164। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ডেথ হয়েছে 127, যদিও তুলনায় কম তাহলেও হচ্ছে এবং এটা ক্রমশই বাড়ছে। এবং এইটা গত 2020 সালে সেপ্টেম্বর মাসে যা রেট ছিল তার থেকে অনেক বেড়েছে। আমরা এটা বলি এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ অফ দি কোভিড কেসেস। এবং আমাদের সরকারি এবং বেসরকারি ব্যবস্থা যেটা আছে সেটা বলি, আমাদের টোটাল 107টা হসপিটাল আছে, তার মধ্যে সরকারি এবং বেসরকারি আছে। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা অ্যাবসলিউটলি ফ্রি, আর যে প্রাইভেট হসপিটাল চিকিৎসা অন পেমেন্ট, আইদার থ্রু ইন্স্যুরেন্স অর ফ্রম দি পকেট। নেক্সট হচ্ছে আমাদের যেসব হাসপাতালগুলো আছে এখন যেটা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে সেটা অক্সিজেনের অভাব, নাম্বার 1। নাম্বার 2 আমাদের ভ্যাকসিনের অভাব, নাম্বার 2। আর নাম্বার 3 হচ্ছে আমাদের কিছু কিছু ড্রাগের যেগুলো অ্যাপ্রুভড বাই দ্য WHO অ্যান্ড ICMR কিছু অভাব আছে। That to come to the point, hypoxia is the major cause of death. সেক্ষেত্রে আমাদের অক্সিজেন এবং অক্সিজেনের ডিফারেন্ট ফর্মস, পার্টিকুলারলি অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর অ্যান্ড HFNO ক্যানুলা সমেত, আর আমাদের ভেন্টিলেটর, আর হচ্ছে আমাদের অক্সিজেন ট্যাঙ্ক। এই 4টে ইস্যু নিয়ে আমার মনে হয় ডিসকাশন করা ভালো, কারণ সমস্ত ড্রাগের মধ্যে না গিয়ে। এরপরে বলি কারা রিসিপিয়েন্ট। আপনারা যেমন প্রস্তাব দিয়েছেন, হতে পারে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, তাহলে আমাদের সেটা আইডেন্টিফাই করে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আর যদি আমাদের সরকারের সঙ্গে করতে হয় তাহলে আমাদের সরকারের স্বাস্থ্য ভবনে কথা বলতে হবে। আমাদের মধ্যে মিস্টার অমিত কিরণ দেব আছে, পাস্ট সেক্রেটারি, উই ক্যান টক টু দ্য চিফ সেক্রেটারি এখানে, আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং আমরা হেলথ সেক্রেটারি আছে, আমরা কথা বলতে পারি। এবং আমাদের নিডটা, আমাদের যাই বলি আজকে 100 200 এগুলো কিন্তু সবটাই আরবিট্রারি হয়ে যাবে। আমাদের নিড বেস সাপ্লাইটা দরকার, এবং নিড বেস সাপ্লাই 4টে সিচুয়েশন, একটা হচ্ছে অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর, আর একটা হচ্ছে অক্সিজেন HFNO, আর ভেন্টিলেটর, আর অক্সিজেন ট্যাঙ্ক ছাড়া 3টে গুলো আমাদের দৈনিক রিকোয়ারমেন্ট বলি। ওয়েস্ট বেঙ্গলের রিকোয়ারমেন্ট অ্যারাউন্ড 350 to 450 মেট্রিক টন অক্সিজেন লাগে। আমাদের প্রোডাকশন আমাদের এখানে কিছু জায়গায় আছে প্রোডাকশন, যেমন দুর্গাপুর, হলদিয়া। এছাড়া আমাদের কিছু জায়গায় PSA মেথডে অক্সিজেন প্ল্যান্ট শুরু করা হচ্ছে প্রতিটা হাসপাতালে। দ্যাট উইল বি টেকিং টাইম। সেকেন্ড হচ্ছে যে আমাদের অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট, হাসপাতালে ভর্তি করার 70 to 80% পিপল অক্সিজেন লাগছে। মাইল্ড অ্যান্ড এসিম্পটোমেটিক কেসগুলো সহ বাড়িতে চিকিৎসা হচ্ছে উইথ টেলিমেডিসিন সাপোর্ট, এবং তাদের একটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাডভাইসারি। আমি একটা পয়েন্ট যেটা হচ্ছে আলোচনার জন্য যেটা শুরু হয়েছিল ইনিশিয়েট করার জন্য, আমি সৌম্যব্রত বলছিলাম, আমি একটা পয়েন্ট যেটা বলি যে স্যার যে জিনিসগুলোর কথা বললেন, ইকুইপমেন্ট গুলোর কথা বললেন, এইটা আমাদের এখানে রিকোয়ার্ড। এবং আমরা যেটা করেছি, যে আমরা যেটা বাংলা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে প্ল্যাটফর্ম, যেটা আমরা একটা সুপারভিসরি টিম আমরা আপনাদেরকে লিখে জানিয়েছি, যেটা আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও, যেটা হচ্ছে যে আমরা একটা টিম তৈরি করেছি, এবং টিমের ভেতরে আপনার মানে জুডিশিয়ারি, ডক্টর, লোক থাকছে, যাতে যে জিনিসটা পাঠাবেন সেটা যাতে প্রপার জায়গায় যায়, সেইটার অ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা কিন্তু এখান থেকে করব। হ্যাঁ, যাতে এটা মানে এই সিচুয়েশনে এইটা যাতে আপনারা যেটা পাঠাবেন সেটা যাতে মিসইউজ না হয়, সেটা নিয়ে যাতে যে পারপাসে পাঠাচ্ছেন সেই পারপাসে যাতে এটা যায়, এটা 1 নম্বর। 2 নম্বর জিনিস যেটা হচ্ছে যে স্যার, আমরা যেটা করার চেষ্টা করছি, যেটা আমরা তো বুঝতে পারছি না যে আপনারা কত পাঠাবেন। আপনারা যত পাঠাবেন সেই অনুযায়ী আমরা ঠিক করব কোন কোন জায়গায়। এবং যেটা হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশনের যে হসপিটাল, তার প্রেসিডেন্ট আমাদের বাংলা ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের চেয়ারম্যান, উনি ওই হসপিটালের প্রেসিডেন্ট। হ্যাঁ, তো আপনার মানে যে জায়গায় মানে আপনারা কত পাঠাতে পারবেন সেই জায়গাটা। আর সেকেন্ডলি, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এখন গিফট হিসেবে ইকুইপমেন্ট যদি পাঠান, তার উপরে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ওপেন করে দিয়েছে
হ্যাঁ, বিভিন্ন জায়গা থেকে আমি জানি যে হায়দ্রাবাদে যেমন তেলুগু কমিউনিটি তারা কিনে গিফট হিসেবে পাঠাচ্ছে। হ্যাঁ, আমরা এখানে কাস্টমস এর ব্যাপার এই সমস্ত বিষয়গুলো আমাদের সেই যোগাযোগ রয়েছে, আমরা সেটাকে দেখে নেব। আমাদের আজ সৌম্যব্রত বাবু, আমি একবার বলতে পারি আপনারা সবাই? একটা জিনিস, হ্যাঁ, সো আমি আপনাকে বলি যে কেন আমাকে অ্যাকচুয়ালি আমি কলে আছি, আমাকে যেতে হবে। আমরা 250টা ভেন্টিলেটর অন দা ওয়ে টু ইন্ডিয়া। আপনাকে এটা বলি, শুনুন, যাওয়া যেটা আপনি বলছেন ওইসব পাথ অলরেডি আমাদের রেডি আছে, কেন আমরা অলরেডি পাঠাচ্ছি, 1000-এর উপরে পাঠিয়েছি। অ্যাপি যেটা পাঠিয়েছি সেটা আমার থ্রু দিয়েই সেবার থ্রুতে পাঠিয়েছে। আমরা 250টা ভেন্টিলেটর এখন আটলান্টা থেকে 2-3 দিনের মধ্যে শিফট হবে। আমি আপনার ওই জন্য নীতি আয়োগ, রেড ক্রস, সেবা, 3জনের সঙ্গে আমরা কন্ট্রাক্টে রয়েছি, তারা আমাদের করে দিচ্ছে। আপনার ওই জন্য জিএসটি ফিএসটি ঠিকই বলেছেন, সবই ফ্রি, আর আমাদের পাতও রয়েছে। কিন্তু এবার পাতটা আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি কি, দুটো পাতে হতে পারে। যেমন এই 250টা ভেন্টিলেটর যাচ্ছে, আপনার যে হাসপাতাল আপনার কাছে আসবে সেই হাসপাতালকে বলতে হবে তার সিইও আমার, বা যদি গভর্নমেন্টে হয় তাহলে গভর্নমেন্টের হেলথ সেন্টার লিখুক, আমি ইমেলটা পাঠিয়ে দিচ্ছি যে আমার 50টা ভেন্টিলেটর চাই, আমার 70টা ভেন্টিলেটর চাই। তাহলে এই 250টা ভেন্টিলেটর, যেটা 1-2 দিনের মধ্যেই আটলান্টাকে উঠবে ইন্ডিয়ায় যাওয়ার জন্য, তার থেকে আমি ডাইভার্ট করার চেষ্টা করব। আমার বাংলা হচ্ছে আমার স্টেট, আমি ঠিকই বলেছেন, যেরকম তেলেগু গুজরাটি তাদের কাছে আমাদের নিজেদের স্টেটের করা উচিত, আর সেটাই আমি চেষ্টা করব। তো পাথওয়েটা ওয়েল ডিফাইন্ড। আমার ইন্ডিয়ান রেড ক্রসের চেয়ারম্যান অবিনাশের সঙ্গে রেগুলার কথা হচ্ছে। দিল্লিতে যে ওয়ার রুম আছে নীতি আয়োগের, সুধেন্দু যোশী সিনহা, তার সঙ্গে রেগুলার একটু আগেই কথা হয়েছে। তারা আমাকে 2জন অফিসার দিয়েছে এই ট্রান্সফার গুলো করার জন্য, কারণ এই যে 250টা যাচ্ছে এরপরে আরো 500টা যাবে। তো আপনারা যে হাসপাতালগুলো আপনার কাছে আসছে, সেগুলো যদি গভর্নমেন্ট হসপিটাল হয়, তাহলে গভর্নমেন্ট হসপিটাল হেলথ সেক্রেটারি দিয়ে সেই গভর্নমেন্ট হসপিটালের সিইও বা সিএমও বা যে তাদের লেটার হেডে চিঠি লিখুক যে আমরা এতগুলো চাই, আমরা একটা গভর্নমেন্ট হসপিটাল, দে উইল বি ইউজড ফর আওয়ার পেশেন্টস। বেসিক্যালি একটা লাইনই থাকা উচিত যে ওটা আপনি রিসেল করছেন না। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ওয়ান্টস টু নো দ্যাট আপনি হোল্ড করছেন না আর বিক্রি করার চেষ্টা করছেন না, এটা চাই। যদি প্রাইভেট এন্টিটি হয় যেরকম রামকৃষ্ণ মিশন বা তাহলে তাদের সিইও কে বলুন বা চেয়ারম্যানকে, বোর্ডের চেয়ারম্যানকে বলুন অ্যাড্রেসে লিখতে, আমার ইমেলে লিখতে, আমরা আর্জেন্ট নিড থাকলে এই 250টার মধ্যেই ডাইভার্ট করার চেষ্টা করব। কিন্তু চিন্তার কোনো কারণ নেই, আরো 500টা আমরা পাঠাবো, আমরা যাবে। এবার কিভাবে যাবে সেটা আপনাকে বলে দিই, 3টে ভাবে যেতে পারে। একটা হচ্ছে যে নীতি আয়োগের থ্রু দিয়ে আমরা পাঠাবো, নীতি আয়োগ স্টেটকে দেবে। এবার বেঙ্গল স্টেটের অবস্থাটা আমি বলিনি, আলাদা স্টেট আলাদা আলাদা, বেঙ্গলের কথা বলিনি। আলাপ্পান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার অনেকবার কথা হয়েছে, কালকেও ফোনে কথা হয়েছে। উনি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ফাইন্যান্স কে দিয়েছেন আমাকে হেল্প করার জন্য। তার নাম যতদূর মনে হয়, ভুল যদি না বলিয়ে থাকি, পান্ত, মনোজ পান্ত পসিবলিও তার নাম। মনোজ কি এমপি কি যে একটা নাম, পান্ত সিনিয়র, মনোজ পান্ত, রাইট। তো মনোজ পান্তের সঙ্গে আমার মঙ্গলবার বুধবারে মিটিং আছে। আমরা নীতি আয়োগ কি করবে, নীতি আয়োগ ওইগুলো বেঙ্গল কেন গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট ট্রানজাকশন গভর্নমেন্টকে দিয়ে দেবে। এইবার গভর্নমেন্ট হাসপাতাল গুলোকে দেবে। সেমি প্রাইভেট যেগুলো কিন্তু নন প্রফিট, যেরকম রামকৃষ্ণ মিশন, তাদেরকে বলুন আমি দুভাবে পাঠাতে পারি। একটা হচ্ছে সেবাকে দিয়ে পাঠাতে পারি, বা এখানে আমি ফেডেক্সের হেডকোয়ার্টার আমার কাছে, আমি মেমফিসে ফেডেক্সের হেডকোয়ার্টার, ফেডেক্সের সিইও আমার বন্ধু, ফেডেক্স ডাইরেক্টলি ইন্ডিয়াতে ফ্রি পাঠাবে এসব হসপিটাল। তো দিস আর দ্য ওয়েজ আই ক্যান ডু ইট। তো যদি গভর্নমেন্ট হসপিটাল, যেরকম ধরুন সুকুমার দা বলছে বা এরা যারা গভর্নমেন্টে প্রফেসর ছিল, এদের যদি গভর্নমেন্ট থেকে নিড আসে তাহলে হেলথ সেক্রেটারি লিখুক, আমি ইমিডিয়েটলি ডাইভার্ট করবো। 250টার মধ্যে মনে হয় 100টা 150টা ডাইভার্টেড হয়ে গেছে। আমি একটা কথা বলি, একটা প্রিন্সিপাল ঠিক করা হোক, আমরা গভর্নমেন্ট হাসপাতালে দেবো, আর কিছু কিছু হাসপাতাল যারা ভলান্টারি সার্ভিস দিচ্ছে লাইক রামকৃষ্ণ মিশন, এদের দেবো। এবং সেটা করতে হলে আমরা
আপনিও যেমন কথা বলবেন, আমরাও কথা বলতে পারি হেলথ সেক্রেটারি, চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে। তাহলে তাকে আমাদের দরকার প্রায় ভেন্টিলেটর, কনসেন্ট্রেটর, HFNO, হাই ফ্লো নেজাল অক্সিজেন, এই কথা আমাদের বিশেষভাবে খুব তাড়াতাড়ি প্রয়োজন। এবং সেটা সরকারি হাসপাতালে করুন, সেটা বিনা পয়সা হবে। প্রাইভেট হাসপাতালে দিলে তারা পয়সা রোজগার করবে। সুতরাং আমি বলি কি যে আপনারা এইটাই করুন, একটা সিদ্ধান্ত নট ফর প্রফিট বহু হসপিটাল রয়েছে যারা শুধু গভর্নমেন্ট হসপিটাল, এই পজিশনে তো তারা নিডটাকে ক্যাটার করতে পারছেন না। ফলে যে নট ফর প্রফিট হসপিটাল যারা আছে সেখানেও আপনারা পাঠাতে পারেন একটা জিনিস। আর যেটা হচ্ছে আমাদের আপত্তি নেই, আপনি খালি সেই হাসপাতালগুলোকে আপনি কন্ট্যাক্ট করুন, তাদের সিইও বা চিঠি লিখুন, আপনাকে কপি করে বা সুকুমার দাকে কপি করে, কেন যেটা সুকুমার দা বলেছে মনের মধ্যে আমার তাই ইচ্ছে। আজকে একটা প্রাইভেট হসপিটালে গেলে 1.5 লাখ টাকা 2 লাখ টাকা লোককে বিল করবে, আপনি করবেন না, আমার ইচ্ছে করবেন না, নন প্রফিটে যাক মিনিমাম। ওই যে আমরা চাই নন প্রফিটে যাক, এতে যাক। তো আমাদের এমআর বাঙ্গুর, আইডি হসপিটাল, এগুলো সমস্ত আছে, বিনা পয়সায় চিকিৎসা হয়, তাদের একটু হেল্প করুন। আমরা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আপনিও কথা বলুন, আমরাও কথা বলতে পারি। বলুন, ডক্টর বসু রায় কথা বলেছে, আমরা ফেয়ার ইন টাচ। আপনার কাছে আমার যেটা চাই শম্ভু বাবু, সুকুমার দা, যে সবগুলো হাসপাতালে আপনাকে রিকোয়েস্ট করছে, সেই হাসপাতালে সিইও কে ডাইরেক্টলি আমার ইমেলটা নিয়ে নিন। এই ইমেলে আমাদের অফিসের নাম হচ্ছে AAYM, আমেরিকান একাডেমি ফর যোগা এন্ড মেডিটেশন। আমি এটাকে সম্বোধন গৌতমদার কাছ থেকে আমার নম্বর নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে করুন, আমি ডিটেল পাঠিয়ে দিচ্ছি। যে হাসপাতাল আমরা জাজ করবো না, আপনি জাজ করবেন, কেন আপনি গ্রাউন্ডে রয়েছেন, আমি আমেরিকায় বসে আছি। কিন্তু আপনি অশোক বাবু, সুকুমার বাবু, দীপক বাবু, এরা দেবদত্ত বাবু, এরা কলকাতায় বসে আছে। তো জাজটা আপনাকে করতে হবে, আপনাকে বলতে হবে যে এই হাসপাতালটা ভালো, একে পাঠাও, এই হাসপাতাল পয়সা করবে, এখানে একে পরে দাও, এটা আপনাদের আমাকে বলতে হবে। তো আপনারা জাজ আমাকে পাঠান, আমি পাঠিয়ে দেবো। ইজ দ্যাট কারেক্ট? ইজ দ্যাট একটা কথা আর আরেকটা জিনিস যেটা আছে যে আমাদের এখানে যে আমি বলছিলাম আমাদের ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে ডেফিসিয়েন্সিটা দেখতে হবে। আরবান হসপিটালে অনেক সময় সাপ্লাই কিছু কিছু আছে, ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে পাইপ অক্সিজেন সব জায়গায় নেই। আমাদের লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন নিয়ে তার থেকে ট্রান্সফার করে আমাদের অক্সিজেন ব্যবহার করতে হচ্ছে। এইটা আমার মনে হয় যদি আমরা আলাপন বাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি, হি ইজ দ্য মেইন ম্যান। আর রামকৃষ্ণ মিশন এবং ভারত সেবার সঙ্গে আলাদা সিইও, তারা যদি ডাইরেক্টলি আমাদের আপনাকে চিঠি লিখে সেই মতো ব্যবস্থা করুন। আমাদের দেব বললেন যিনি আছেন, উনি তো আপনি বলেন চিফ সেক্রেটারি, তো উনি হি ক্যান অলসো হেল্প আস। আর আরেকটা ছোট্ট জিনিস আমি বলে দিই, আপনারা সবাই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? আমরা যেটা পাঠাচ্ছি ওটা অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিয়ার জন্য বেস্ট। কেন? এই যেটা অঞ্জনদা বলছিল, যখন আমেরিকায় ফার্স্ট ওয়েভ হয়েছে, যেহেতু হাজার হাজার লোক মারা গেছে, আর কলকাতায় বা ইন্ডিয়াতে আজকে যা অবস্থা, ঠিক সেই অবস্থা আমেরিকায় হয়েছিল। আমরা লোককে হাসপাতালে ভর্তি করার আগেই নিউ ইয়র্কে হাজার হাজার মারা গেছে, মানে মরা বডি মাছির মতন ফেলে দিতে। আপনারা হয়তো ছবি দেখেছেন, ভিডিও দেখেছেন। তো ইন্ডিয়াতে সেরকম অবস্থা হতে যাচ্ছে। তখন বস্টন একজন সায়েন্টিস্ট ইউনিভার্সিটি অফ মিনেসোটা, তিনি এটাকে বার করেন, আর এইটা FDA অ্যাপ্রুভড। এই জিনিসটা কি একটু শুনে নিন। এর মধ্যে যারা ডাক্তার আছেন, যেমন সুকুমার দা, এরা বুঝবেন, অন্যরা হয়তো বুঝবেন না, আমি একটু বেশি করে বুঝিয়ে দেবো। যদি আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে, শ্রেয়সী বাবু, ফিল ফ্রি টু আস্ক মি। সো দিস ইজ ইন বিটুইন আ ভেন্টিলেটর অ্যান্ড অক্সিজেনেটর। তার মানেটা কি? যদি একটা লোকের মিডিয়াম মতন হয়, কোভিড হয়, তার কিন্তু কোনো হসপিটালে যাওয়ার দরকার নেই। এই যে মানুষ হাসপাতালে ছুটছে, হাসপাতালে গেলে মরার চান্স বেশি, কারণ হাসপাতালে অন্য ইনফেকশন রয়েছে। তো ওই জন্য বেস্ট হচ্ছে আইদার বাড়িতে বা একটা হসপিটালের, মানে একটা আইসোলেশন সেন্টারে ট্রিট করা। তো বেশিরভাগ মডারেট টু সিভিয়ার কোভিড রিকোয়ার্স মোর দ্যান 5 লিটার। ওই জন্য 5 লিটারের অক্সিজেনেটর ইজ ইউজলেস।
আমাদের 10 লিটার বা তার বেশি 25 লিটার পাওয়া যাচ্ছে না। ইসরায়েল তৈরি করে, কিন্তু ইসরায়েল ডাজন্ট হ্যাভ এনি মোর স্টক। আমরা 10 লিটার পাঠাবার চেষ্টা করছি। আমাদের 5 থেকে 10 লিটারের মধ্যে হচ্ছে। দিস ইজ ইভেন বেটার। যেটা আমরা পাঠাচ্ছি তার নাম হচ্ছে কোভেন্ট। কোভেন্ট ইজ FDA approved. What does it do? It is not equivalent to a ICU ventilator. কেন যার ICU লাগবে তাকে ICU তেই পাঠাতে হবে, তাকে আপনি আইসোলেশন সেন্টারে ট্রিট করতে পারবেন না। কিন্তু আজকে একটা ICU বেড পেতে আপনার 3 সপ্তাহ লাগবে। সো যেই লোকটা 3 সপ্তাহ লাগবে তাকে যদি আপনি 10 লিটারের ভেন্টিলেটর অক্সিজেনের দিয়ে মরে যাবে। কেন শুধু অক্সিজেন না, তখন প্রেশার লাগবে, তাকে প্রেশার দিয়ে অক্সিজেন ঢোকাতে হবে। সেটা অক্সিজেনেটর পারে না, এই জিনিসটাকে পারে, এর নাম হচ্ছে কোভেন্ট। তো যখন আপনি স্নেহাশিস বাবু বা সৌমত বাবু আমাকে যখন ইমেল করে মানে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন, আমি তার ছবি পাঠিয়ে দেবো, আপনারা সবার সঙ্গে শেয়ার করে দেখে নিন। এখানে যারা যারা ডাক্তার আছে তারা দেখে নিতে পারে। এটা FDA ডাইরেকশন সবকিছু আছে, দিস ইজ FDA অ্যাপ্রুভ। এটা না যে চায়না থেকে আসছে, অর্ধেকটা খারাপ, অর্ধেক কাজ করে না, একটা কথা বলে আর একটা কথা দেয়। দিস আর অল আমেরিকান, ওই জন্য দে অল হ্যাভ আ স্ট্যান্ডার্ড। তো সেটা আমি পাঠিয়ে দেবো। কেন ওকে এটা মিউট করতে হবে, কি আওয়াজ আসছে? আচ্ছা, আমার নম্বরটা নিয়ে নিন। আমার নম্বর হচ্ছে +1 লিখে নিন। ইন্দ্রনীল দা, আমি অনিন্দ বলছি। অনিন্দ, ঠিক আছে, আমি আছিস, ঠিক আছে। আমি একটা কথা হচ্ছে, এই ভেন্টিলেটর গুলোর জন্য কোনো মানে ওই ভোল্টেজের কোনো ব্যাপার হবে না তো ওখানে? হ্যাঁ হবে তো, ব্যাপার হবে, কিন্তু সেটাতে অসুবিধা কিছু নেই। কারণটা হচ্ছে একটা কনভার্টার কিনে নিলে, কনভার্টার ইন্ডিয়াতে 50-60 টাকা দাম, আর কোনো প্রবলেম হবে না। তো আমার নম্বর হচ্ছে +1 617 308 0580। এটা আমার সেল নম্বরও, হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরও। এটাতে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ করে দিন, আমি যা পাঠাবার আমি পাঠিয়ে দেবো। যেমন এখানে সুজিত বাবু রয়েছেন। আপনি ইতিমধ্যে আলাপন বাবুর সঙ্গে একটু কথা বলে নেবেন, আমরা এদিক থেকে প্রসিড করছি। আর রামকৃষ্ণ মিশন প্রসিড করুন। সুকুমার দা, আপনি তো মানে আমার টিচারের মতন, অবনীদার ক্লোজ ফ্রেন্ড। তো আমি আপনাকে যেভাবে পারি হেল্প করব, বাংলার মানুষকে আমি হেল্প করব। প্রায় 750 ভেন্টিলেটর যাচ্ছে, আমরা হেল্প করার চেষ্টা করব। কিন্তু আপনাদেরকে চিন্তা করতে হবে কোন হাসপাতাল। দেখুন, আমি ওই মাইক্রো অব্দি মানে কলকাতা থেকে টালিগঞ্জ অব্দি নিতে পারবো না, ওইটা আপনাদেরই পাথওয়েটা দেখতে হবে। আমি গভর্নমেন্ট হসপিটালের সাথে কথা বলে ডাইরেক্টলি গভর্নমেন্টকে, গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট, নীতি আয়োগের থ্রু দিয়ে বা সেবা ইন্দ্রনীল দা, হ্যালো। অনিন্দ, বলে রেড ক্রসের যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের সেক্রেটারি, উনিও বাংলা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এর প্ল্যাটফর্মে রয়েছেন। আচ্ছা, তো ওকে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন। কেন আমি যেটা ডিল করছি আমি সেন্টার থেকে ডিল করছি। অবিনাশ হচ্ছে অল ইন্ডিয়ার মানে ন্যাশনাল চেয়ারম্যান, আর কে জেন হচ্ছে রিটায়ার্ড IAS, উনি হচ্ছেন জেনারেল সেক্রেটারি। তো এদের সঙ্গে আমি ডাইরেক্টলি ডিল করছি, কেন আমরা তো অনেকগুলো জিনিস পাঠাচ্ছি, অনেকগুলো গভর্নমেন্টেও যাচ্ছে। আর ইন্ডিয়াতে আর বনশ্রী বলে ভদ্রমহিলা, ওনার লাস্ট নেমটা আমি মনে পড়ছে না, উনি হচ্ছেন ন্যাশনাল ডাইরেক্টর ব্লাড ব্যাংকিং ফর রেড ক্রস, মানে সারা ইন্ডিয়ার ব্লাড ব্যাংকিং এর ডাইরেক্টর রেড ক্রস। ওনাকে আমাকে হেল্প করার জন্য দিয়েছে। আর নীতি আয়োগের যে ওয়ার রুমের অ্যাডভাইজার, সেটা হচ্ছে শুভেন্দু, ও দিয়েছে দিবাকরকে। তো আমি এদের সঙ্গে আর একটা, আমাদের রেগুলার মিটিং চলছে, কাল পরশু আবার আমি মিটিং করব। আপনি যদি আপনাদের নিড যে এই হাসপাতাল এই চায়, আর সেই হাসপাতালের যদি পাঠাতে পারেন, সেখানে আমি পোস্ট করে দেবো। আপনি ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একটু আপনার নাম্বারটা পোস্ট করুন। আমি আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমাকে করে দিন। যে বেঙ্গলি ফিজিশিয়ানের যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ গৌতম দা করেছেন, যেখানটায় সেইখানটায় আপনি ওখানে আছে ওর নাম। আপনার আমার নম্বরটা আপনি পেয়েছেন।
আমি হ্যাঁ। আপনাকে আমাকে একটা টেক্সট করুন, আমিও টেক্সট ব্যাক করে দিচ্ছি, তারপর আপনি আমাকে অ্যাড করে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাডমিন করে দিন, তাহলে আমার যাকে অ্যাড করে আমি অ্যাড করে দেবো, এবং এটাকে করতে হবে, এটাকে আমরা করে দেবো, চিন্তার কোনো কারণ নেই, আমরা যতখানি পারি আমরা হেল্প করব। এখানে গৌতম সিনিয়র অ্যাপির আগের প্রেসিডেন্ট ছিল, অঞ্জন দা ইজ ওয়ান অফ দ্য সিনিয়র মোস্ট, আর প্রবীর দা ওয়ান অফ দ্য সিনিয়র মোস্ট ফিজিশিয়ান ইন আমেরিকা। আমরা সবাই বাঙালি, উই ওয়ান্ট টু হেল্প আউট এন্ড উই উইল হেল্প আউট, কোনো চিন্তা নেই, যতখানি আমাদের ক্ষমতা আমরা করবো। এন্ড আই থিংক ইউ গাইজ আর ডুইং আ গ্রেট জব। গৌতমের চোখ ফুলে গেছে, জেগে রয়েছে, দেশে হেল্প করেছে। আরেকটা রিকোয়েস্ট ছিল গৌতম দা, যেটা হচ্ছে যে আমরা ওই মেলটার ভেতরে বলেছিলাম যে অনেক প্রবাসী বাঙালি তারা হচ্ছে এই জায়গায় এই সময় হেল্প করতে চায়, কিন্তু ওদের আমাদের এখানে তো টাকা নিয়ে কোনো লাভ নেই, আমরা চাই ইকুইপমেন্টস, এবং সেটা প্রপার জায়গায় যাক। তো গৌতম দা আমরা যেটা বলেছিলাম, আপনি একটা অ্যাকাউন্ট নাম্বার যাতে ইউএস এর যারা এইচআরবি ভিসা যারা আছে তারা ওখানে টাকা দিতে পারে। সমবাবু, আমরা একটা 503 নন প্রফিট আমেরিকান একাডেমি অফ যোগা এন্ড মেডিটেশন, গৌতম এর মধ্যে আছে। তো এইটা একটা 503 নন প্রফিট, আপনি টেক্সট আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করলেই আমি ডিটেল পাঠিয়ে দেবো। এখানে লোক টাকা দিলে, ডোনেশন দিলে শুধু বাংলায় যাবে তা না, তারাও ট্যাক্স ফ্রি পাবে আমেরিকা থেকে, কেন উই আর এ রেজিস্টার্ড নন প্রফিট ইন আমেরিকা। ওটা কোনো প্রবলেম নেই, তাদেরকে আমাদের ওয়েবসাইটে ডাইভার্ট করে দিন, তারা টাকা দিক, মানে টাকাগুলো আমরা আপনার কাছে পাঠাবো জিনিসপত্র কিনে, কোনো অসুবিধা নেই, এটা কোনো প্রবলেমই না। আচ্ছা আচ্ছা। আর আপনাদের পুরো অর্গানাইজেশন ক্যান বি আওয়ার সিস্টার অর্গানাইজেশন ফাংশনিং ইন বেঙ্গল। আমরা তো আর বেঙ্গলে ফাংশন করছি না, আমরা ইন্ডিয়া আর আমেরিকার মাঝখানে ফাংশন করছি। তো আপনারা ক্যান বি দ্য অর্গানাইজেশন ফাংশনিং ইন বেঙ্গল। উই হ্যাভ পিপল ইন বেঙ্গল। অনিন্দকে এই কলে নিয়েছি, অনিন্দ একজন বাঙালি, ক্যালিফোর্নিয়া থাকে, ও ইন্ডিয়ার জিনিসগুলো দেখছে। আমাদের পুরো টিম আছে, আমি আপনার সঙ্গে করিয়ে দেবো। তো ইয়োর অর্গানাইজেশন ক্যান ডু দি লোকাল থিং ইন বেঙ্গল। আমরা মেক শিওর করবো যে ডোনেশন এখানে পাচ্ছি, উই উইল বাই থিংস হোয়াট এভার ইউ নিড and send it to you. So thank you for your assurance. Thank you. I'm asking you something to the physician, because there's a shortage of ventilators. One of my students, who is the director of ICU in New York University Hospital, he started using one ventilator for 4 patients. I think same technology is used in ICMR in All Indian Institute in Delhi. Do you ever consider that thing? Do you have someone which is working in ICU in your group? Because acute situation right now, by the time Indranil starts sending, it will be another 15 to 20 days. What is your ICU in charges there? Do you have anyone in ICU I can connect to them, to the ICU physician from here, who can talk to each other, how they can facilitate and increase the use of a single ventilator to the 2 or 3 or 4 patients? আমাকে একটু যেতে হবে, I'm sorry, Anjanda, I'm breaking in, I have to go, I am on Have a call good today. time. আপনারা text করুন, will be in touch. Thank you. Okay. Thank you. Dr. Bosula, can I have 1 minute and can I ask you a very small naive question? Yeah, এটা এটা কি কে বলছেন? আমি স্নেহাশিস বলছি, বলুন। আমি 1 মিনিট একটু, মানে সরি, আই এম নট এ মেডিকেল প্র্যাকটিশনার, আমার একটা জিজ্ঞাসা। What I understood was this is the equipment. এটা কি এরকম ভাবে সম্ভব যে বাংলা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা বডি করলো উইথ দ্য ট্রাস্টেড পিপল, সেখানে যেমন লোকে অক্সিজেন সিলিন্ডার যার লাইসেন্স আছে, এরকম কোন একটা অর্গানাইজেশনের মারফতে আমরা একটা ব্যাংক করলাম, এবার বিভিন্ন লোকের বাড়িতে গিয়ে সেগুলো দিয়ে সে অক্সিজেনটা, মানে যদি প্যারামেডিক থাকে সেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেট করে আবার নিয়ে আসে। আমি ঠিক আপনার ইকুইপমেন্টটা যেটা কোভেন্ট বললেন, নো, আপনি খুবই ভালো, মানে আপনি এক্স্যাক্টলি একটা ডাক্তারের থেকে বেটার প্রশ্ন করেছেন। এইটার সুবিধে, এইটা আপনি এনি টম ডিক এন্ড হ্যারি 2 মিনিট দেখলে এই জিনিসটাকে চালাতে পারেন। ওই জন্য দিস ক্যান বি ইউজড ইন দ্য ফিল্ড। দিস ডাজ নট, যেমন অনেক আমার মতন, আমি কার্ডিয়াক ইলেকট্রোফিজিওলজিস্ট, ওই জন্য আমি ভেন্টিলেটর চালাতে পারি,
বাট দেয়ার আর মেনি কার্ডিওলজিস্ট যে ভেন্টিলেটর দেখেও নি, জীবনে চালাতেও পারেন। তো কেন ভেন্টিলেটর ইজ হাইলি কমপ্লেক্স ইনস্ট্রুমেন্ট। তো আপনাকে পালমোনারি মেডিসিন বা ক্রিটিক্যাল কেয়ার ট্রেনিং থাকা দরকার, বা আমার মতন কার্ডিওলজিস্ট হওয়া দরকার যারা সার্জিক্যাল জিনিসপত্র করে। তো গুড নিউজ হচ্ছে এইটা, এনিবডি ক্যান রান ইট, হি ডাজন্ট ইভেন হ্যাভ টু বি আ ডক্টর, শিখলেই সে রান করতে পারবে। প্যারামেডিক ইজিলি রান করতে পারবে, আর প্যারামেডিক এটাকে ইজিলি রান করতে পারবে। এবার সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা বলছি। সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা ইন্ডিভিজুয়াল অর্গানাইজেশন করলে তার পাওয়ার চান্স অলমোস্ট জিরো। আমি বলে দিচ্ছি কেন। ইন্ডিয়াতে প্রচুর 2 নম্বরই লোক হোর্ডিং করছেন, এগুলোকে বিক্রি করছে। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হ্যাজ টু মেক ইট শিওর দ্যাট দি 2 নম্বরই গুলো না চলে। ওই জন্য দে মেড ইট ক্লিয়ার যে তারা ফার্স্ট গভর্নমেন্ট নন প্রফিট কে দেবে বিফোর দে গো টু প্রাইভেট। কেন লোক রাস্তায় মরে যাচ্ছে, তো দে নিড সাপোর্টেড। ওই জন্য আপনি এরকম করলেও, যদিও আমি জানি যে এটা স্নেহাশিস বাবু করছেন, বা এতে ডক্টর সুজিত পুরকায়স্থ ইনভলভ, বা ডক্টর সুকুমার মুখার্জি যাকে আমি 30 বছর ধরে চিনি, যখন হাফ প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়াতাম তখন থেকে চিনি। বাট ওই এন্টিটির কোনো লিগাল স্ট্যাটাস হবে না, বিকজ ইটস এ নিউ এন্টিটি। ইটস বেটার টু গো টু আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনকে আমরা এইভাবে বলতে পারি স্যার, যদি বলেন আপনি রামকৃষ্ণ মিশন ইজ নোন অল ওভার ইন্ডিয়া, অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। যদি রামকৃষ্ণ মিশন এরকম একটা ব্যাংক করে, যেমন পার্লারের মতো, ধরুন ওদের অনেক বাড়ি আছে, ওরা একটা পার্লার করলো, ওখানে ডাক্তার থাকবে, সেটআপ থাকবে, অ্যাম্বুলেন্স থাকবে, এবং যার অক্সিজেন নিড হবে সে ওখানে গিয়ে অক্সিজেন কিছুক্ষণ নেবে, থাকবে। মানে রামকৃষ্ণ মিশনের মতন অর্গানাইজেশন বা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন গুলো কি করছে আমার জানারও দরকার নেই। আমার জানার দরকার হচ্ছে ইমোরাল কিছু হচ্ছে না, আর ভালো অর্গানাইজেশন ইজ ইন চার্জ। আমি বুঝে নিয়েছি স্যার, আমি বুঝে নিয়েছি। আর শুনুন, আমি গঙ্গারামে আজকে পাঠালাম, গঙ্গারাম 1 লাখ টাকা পার দিন 5 লাখ টাকা নিয়ে নিল। তো আমি গঙ্গারামকে পাঠাবো না রামমোহন লোহিয়াকে পাঠাবো যে 5 থেকে 100 টাকা নেবে? আমি রামমোহন লোহিয়াকে পাঠাবো, কেন গঙ্গারামকে পাঠাবো? আই হ্যাভ আন্ডারস্টুড। আমি আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করবো, ধরুন মানে 50টা টোটাল অ্যারাউন্ড 50-এর কথা আমরা ভাবতে পারি, 25 উইথ রামকৃষ্ণ মিশন আর 20 রামকৃষ্ণ মিশনের যে চেয়ার, বোর্ডের চেয়ার আছে তাকে দিয়ে, বা সিইও আছে, আমি জানি ইন্ডিয়া আমেরিকাতে ডেজিগনেশন গুলো আলাদা আলাদা হয়। ইন্ডিয়া ছেড়েছি প্রায় 20 বছর হয়ে গেছে, ইন্ডিয়া ডেজিগনেশন গুলো মনে নেই। হুএভার ইজ দ্যাট, তাদের লেটার হেডে দিয়ে আমার ইমেল আমি পাঠিয়ে দেবো। ওই ইমেলে আপনাদের যারা যারা অ্যাক্টিভ, আপনি স্নেহাশিস বাবু, সৌম বাবু, আর যেহেতু সুকুমার দা আমার টিচারের মতন, সুকুমার দাকে ইমেল করে আমাকে পাঠান। আই উইল ট্রাই টু ডাইভার্ট দিস টু ইয়োর প্লেসেস। তবে এখানে সুজিত কর্পুরকায়স্থ বাবু রয়েছেন। I am still proud of him because Peerless, I think, though a private organization, it is a full Bengali organization. তো যদি আমি প্রাইভেটের কাছে আদৌ যাই, I'll prefer giving it to somebody like Sujit Karpurkaiyস্থ rather than Apollo or any other organization which is a non-Bengali. I am extremely sorry for being a racist. তার কারণটা হচ্ছে আজকে গুজরাটিরা কিন্তু বাংলায় পড়াচ্ছে, তারা গুজরাটে পড়াচ্ছে। আজকে তেলেগুরা কিন্তু বাংলায় পড়াচ্ছে না, তারা হায়দ্রাবাদে পড়াচ্ছে। আর আমি বাঙালি হয়ে যদি নন রেসিস্ট হই, প্রফেসর জিয়াউদ্দিন আমেরিকায় বসে বাংলার কথা চিন্তা করছে, আর আমি যদি আমেরিকায় বসে তেলেগুকে আগে পড়াবার চেষ্টা করি, তার থেকে বড় লজ্জার কিছু নেই। তাতে যদি লোক আমাকে রেসিস্ট মনে করে, আমার কিছু নেই। আমি নীতি আয়োগকে ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছি যে আই এম সাপোর্টিং বেঙ্গল ফার্স্ট। সো এইটা আপনি ক্লিয়ারলি জেনে রাখুন। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? থ্যাংক ইউ। আর ওই বাকি যে জিনিসগুলো ছোটখাটো এইচএফএনও বা ওইগুলো হয়তো আপনারা পাঠাতেও পারেন। ডোনেশন পাই, শুনুন, আমাদের 5000 অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশনের ডোনেশন আমরা কালেক্ট করতে আরম্ভ করেছি। যেটা সৌম্যবাবু বলছিল যারা ডোনেশন দিতে রাজি তারা AYM এর আমি করে দিচ্ছি, AYM এর সাইটে যান, ডোনেশন দিন। এবার আপনার লিস্ট পাঠান, আমি পাঠাবো। আমাকে আরেকটা পসিবলি বলেছে যে আপনার ভ্যাকসিনের চেষ্টা করছেন, আমি দেখছি বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে কথা বলে যদি অ্যাস্ট্রাজেনেকার ভ্যাকসিনও বেঙ্গলকে, এখন বেঙ্গল যে কেউ প্রাইভেটলি ভ্যাকসিন দিতে পারে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ক্লিয়ার করে দিয়েছে। ভ্যাকসিনের অভাব আর অক্সিজেনের অভাব, এই দুটো অভাব। হ্যাঁ, কিন্তু দেখুন আগামী 3 মাস ভেরি সিরিয়াস। রাইট, কিন্তু সুকুমার দা, আমি দেখুন মিথ্যে তো আপনাদের প্রমিস করে লাভ নেই, আমি যেটা করতে পারবো না সেটা বলে লাভ নেই।
আমি রিকোয়েস্ট করতে পারি বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে, তারা শুনতেও পারে নাও শুনতে পারে, কিন্তু এই Vaccine will not go. পাঠাচ্ছি, আমরা পাঠাচ্ছি, এটা Indranil, আমি আপনার কাছে যেতে vaccine- পারি, আমি চাইলে সমুদার বাড়িতে পাঠাতে পারি, কেন আই এম সেন্ডিং ইট, সো নীতি আয়োগ উইল রেসপেক্ট মি, ইন্ডিয়ান রেড ক্রস উইল রেসপেক্ট মি, বাট ভ্যাকসিন বলে লাভ নেই, চেষ্টা আমি করতে পারি, হবে কিনা আমি জানি না, ওই জন্য no, মিথ্যে vaccine will not be happening. AstraZeneca vaccine will get the approved in another 30 days, and that will be distributed between Africa and India. There's a totally, it is a central federal government issue. It is no local issue, so you cannot do anything there. আমাদের আর যেটা ভারতবর্ষে বলছে কালকে যে ওদের এখানে হেলথ HHI বলে হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান এর যে আমাদের একজন ইন্ডিয়ান যে তার এতে আছে, তার সঙ্গে আমি কথা বলেছি, আগে NIH ছিল, এক্স্যাক্টলি যেটা অঞ্জন দা বলছে, ইট ইজ আ পলিটিক্যাল ডিসিশন, ইট হ্যাজ গট মাল্টিপল, ওখানে আমাদের খুব একটা পাওয়ার নেই, হলে ভালো, না No, হলে it is not the personal power. It is the federal government's decision already taken. They wanted to open up the proprietary things for the country, but the European Union is objecting it. So you will not get that also. Again, আমাদের government of India pushed আমাদের Nerala ভারতবর্ষে out of মাত্র country. 130 crore, আমি মাত্র 17 কোটি লোকের ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে 130 হ্যাঁ, কোটির মধ্যে, ওইটা এবং আমাদের মিডল এজ গ্রুপ 18 থেকে 44 শুরুই করতে পারেনি। তো ওইটা, হ্যাঁ ওইটা দেখতে হবে, কেন কোভ্যাক্সিন পাওয়া যাচ্ছে না, কোভ্যাক্সিনের কি অবস্থা? না না না, ভ্যাকসিনের অনেক কম। আমাদের এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে 1 কোটি লোকের ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে, 1,10,000 লক্ষ। আমাদের 10 কোটি পশ্চিমবঙ্গে লোক আছে, সুতরাং দেখা যাচ্ছে অনলি 10% দেওয়া হয়েছে। আমাদের 60 to 70% না দিলে আমরা কিছুতেই হার্ড ইমিউনিটি গ্রো হবে না, এবং আমরা ভাবছি নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে হয়তো থার্ড ওয়েভ চলে আসবে। আমরা যদি আগামী 3-4 মাসে যদি আমাদের মিডল এজ গ্রুপে ভ্যাকসিন না দিতে পারি, একদিকে ভ্যাকসিনের অভাব, অন্যদিকে হচ্ছে আমাদের অক্সিজেন, এবং অক্সিজেনের সাপ্লাই নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট। The problem with the Indian vaccine is whatever produced, they exported it out. Now, he has a problem with the some instrumentation. That instrument went out from America 10 days ago in Punewala's institute. They started producing it. We are using mostly Covishield from Oxford, Covishield prepared from the Pune, and then next is the Covaxin. Covaxin number on a com. Indranil, I think you have to go. I will communicate with you in WhatsApp, and I'll give your information to them. And any one of your physician wants the ICU experience or technical know-how, I can introduce 2 or 3 of my ex-students who are in charge of the ICU. They can directly talk with them. You can send the information. I can let them talk to each other through WhatsApp. Then we have to find out the number and address of the person who is working in intensive care unit. I am not working Yes. in intensive care unit. I am a physician, but not working in intensive care unit. And No, Dr. because আমরা একটা Gilbert WhatsApp Your group main করে দিতে problem পারি। is the ventilator. You are looking And for the ventilator- ventilator. How to use a ventilator efficiently. সেটা Now, if তো you have one আমাদের- ventilator and 15 patients, you cannot use it. But at least you can use it for 4 to 5 patients. There are ways to do that. So that Sir, we এখানে- need to. I'm sorry. And we No, have no, to no, you can continue. logistics টা দেখতে হবে, who are going to use it, and we have got enough in the medical colleges, in the district hospital as well as in Calcutta. So we have got enough, and also Ramakrishna Mission have got enough number of anesthetists and intensivists to look after this part. So if you can find out, make a spokesperson of the intensive care unit Nodal person, physician. we have to find out the nodal person to talk to you. Okay. We'll get in touch with Professor Indranil. Sure. And
স্যার ডক্টর সুজিত কর পুরকাস্ত রয়েছেন, সুজিত দা যদি আপনি কিছু বলেন, আর প্রফেসর জিয়াউদ্দিন সাহেব রয়েছেন, যে ওনার এক্সপিরিয়েন্সটা যদি উনি কিছুটা শেয়ার করেন, করে গৌতম দা যদি বলে আমরা মিটিংটা যদি কনক্লুড করি একটা। আমি বলছিলাম একটু জিয়াউদ্দিন, প্রফেসর রয় যেটা বললেন খুবই আশাব্যঞ্জক খবর যে ভেন্টিলেটর পাঠাতে পারবেন। তো আমাদের একটা প্রশ্ন হবে যে ভেন্টিলেটর তো শুধু কাজ হয় না, অক্সিজেন লাগে। ভেন্টিলেটর অক্সিজেন ছাড়া কাজ করবে না। তো শুধু ভেন্টিলেটর গেল, অক্সিজেন সোর্সটা আমাদের জোগাড় করতে হবে। লিকুইড অক্সিজেন হলে ভালো। আর হাই ফ্লো নেজাল কেরোনা যেটা আমরা বেশি ব্যবহার করি, ওইটা তো অক্সিজেন লাগবে অনেক। তো এই ইকুইপমেন্টের সাথে সাথে অক্সিজেনটা আমাদের যদি পাঠানো যায় কোত্থেকে সেটা আমাদের দেখতে হবে। আর আমরা যেটা বাংলাদেশে দেখেছি, আমি 2টা করোনা হাসপাতাল চালু করেছিলাম গত জুন মাসে, অলমোস্ট লাইক এ কমিউনিটি সেন্টারের মতো। তো ওইভাবে যদি আপনারা যেটা করছেন 300 বেডের বাইরে যখন ওভারফ্লো হয়ে যাবে, সেটা দরকার। আরেকটা হচ্ছে যে ওই প্রফিট হাসপাতালগুলোকে, আমাদের এক বন্ধুর হাসপাতাল, তাকে আমরা হাই ফ্লো দিয়েছি এই জন্য যে হাই ফ্লো চালাবার মতো গভর্নমেন্ট হাসপাতালের লোক নাই। ভেন্টিলেটর দিবেন, হাই ফ্লো দিবেন, কিন্তু ওরা চালাতে জানে না। কিন্তু প্রাইভেট হাসপাতালগুলোতে আবার ওদের এক্সপার্টরা আছে। তো আপনাদের এসব চিন্তা করতে হবে। ইকুইপমেন্ট দিলেন, অক্সিজেন দিলেন, চালাবার ট্রেনিং থাকতে হবে, নতুন ট্রেনিং, এগুলো একটু চিন্তা করবেন। ধন্যবাদ। তো আমার যেটা মনে হয় আপনার কথা শুনে, আপনি গভর্নমেন্ট হসপিটালে যে আইসিইউ ইনচার্জ আছে, যদি ভালো করে না জানে, আই ক্যান কানেক্ট হিম উইথ সামওয়ান হিয়ার who will. No, we are here. Now they are using all ventilators in medical colleges. They have got a full-fledged ICU in SSK Hospital, Medical College, and MR Bangur Hospital, as well as in Beleghat ID Hospital. All of them have got all in the teaching post. They are all well-trained anesthetists, well-trained intensivists. That we have got. Good, Fine. good, Sir, very good. sir, can I just say, আমি সুজিত কর পুরকাস্ত, আমি দুটো জিনিস খালি বলবো যে আমাদের তরফ থেকে আপনাদের যারা বাইরের থেকে যারা সাহায্য করতে এগিয়ে আসছেন তাদেরকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ভেরি গ্রেটফুল ফর দ্যাট। আমি একটা খালি জিনিস বলতে চাই যে আই ডোন্ট থিঙ্ক ওয়েন দ্য পিপল আর ডাইং, যখন মৃত্যু মুখে লোকরা, তখন এখানে কোনো ডিসক্রিমিনেশন করাটা ইট মে বি ইনহিউম্যান। I know that there are many private hospitals who have made a lot of money, but that is not really the true picture of how the COVID patients have been treated in India. India, the private hospital যথেষ্ট কাজ করেছে to save hundreds and thousands of lives. So আমার মনে হয় যদি আপনারা I don't want to say that সব গভর্নমেন্ট হাসপাতালকে দেবেন, নিশ্চয়ই দেবেন, নন প্রফিট মেকিং হাসপাতালকে নিশ্চয়ই দেবেন, but the private hospitals who are trying their very best to care for these patients, they should not be totally excluded. তাদেরকেও হেল্প করা দরকার। I agree 100% with you, but the question right now is that the people who doesn't have any money, they cannot be taken care in the private hospital. They are standing in front of Calcutta Medical College, National Medical College, or RG Kar, and those group of people needs the help. I think. Let me just explain it a bit more. যারা private হাসপাতালে যাচ্ছে, it is not true that all of them are very moneyed people. There are a lot of No. They are selling their houses. They are selling wives' ornaments and getting the treatment. I think you are getting a very one-sided view on that, sir. There are a lot of patients who are being treated who are not being able to pay money in private hospitals also. That's what I'm saying. I did not know that. There are many. I know. Okay. From Peerless Hospital, there are a lot of people who have not been able to pay any money. I know that Peerless has a 30% fee per bed. The other things are that there is another way of doing it. That if you give, say, certain number of ventilators, those ventilators, if they're used on certain patients, they can be made free. You have got to have those kind of trustworthy people who will. That's a good point. Very good point. So you were it to is Peerless, possible. right? I visited Peerless when Robin Sengupta was there. Yeah, he's still here. He's still there.
even though Okay. he's in London now because in Newcastle. Yeah, I talk with him on and off because Sorry. of his other Sure. issues. Sure. So what my plea would be not to exclude private hospitals completely out of this generosity that Sure, sure. I think that's very good point. I think, as Indranil said, Indranil was in Boston. I groomed him out. There is a role for private enterprise in every aspect. In America, as you know that, this is a good private and government combination. So there has to be a competition. There has to be a improvement in work processes. That is very important. I think let's Indranil talk with that, and we'll go from there. Hello, sorry, yeah. I think I got disconnected for him. Acha, Shomida, can we summarize and wrap up this meeting? Yes, sir. Okay. So, I was on and off. Indranil has a lot of passion. He's working with our physician organization for this main logistic of transporting everything to India. And he has been in touch with 2 or 3 non-profit organizations. So, Shomida, from what our expectation from Kolkata team is that we will not be micromanaging these equipments when it goes to West Bengal. It is your association's integrity we will rely on. And as Dr. Anjanda said, that yes, we have no, way to distinguish which private hospitals are having a non-profit bed or free bed. That is not our lookout. What we want is that once we donate, we don't want to hear that it has been misused by West Bengal authorities. So if you can give us an assurance with the letterhead of CEOs of each institution, that is enough for us to send the required equipments to West Bengal. Thank you. And any one of them wants to talk about the nitty-gritty of the problem, I'll be more than happy to connect them with the right physician. Thank you. Sure. Okay, thanks a lot for everybody Thank you. joining. Take care. Thank you very much. Have a On good behalf day. of- I think you are evening now. Thank you, everyone. Every one of us. Thank you. Thank you. বলছি যে আমাদের মানে স্যার এইবার হচ্ছে কথা বলে ওদের এটা ফাইনাল করে নিতে হবে যে কাদের কি কি দেওয়া যেতে পারে। কথা বলার আগে আমাদের মধ্যে একটা আলোচনা করে আমরা কি এগোবো সেটা ঠিক করতে হবে। আইদার তুমি যদি বলো সরকারি ব্যবস্থা তাটা একটা পথ, আর একটা রামকৃষ্ণ মিশন এবং অন্যান্য জায়গাগুলো সেটা একটা, এবং আমাদের একটা জয়েন্ট দুটোই থাকবে। তাহলে আমাদের সেই মতো প্রসেস করে প্রফেসর ইন্দ্রনীল বাসুরার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। হি ইজ দ্য নোডাল ম্যান ইন ইউএসএ, এবং আমরা এখানে একটা প্রত্যেকের নাম্বার ওদেরকে দিতে হবে, আমাদের মোবাইল নাম্বার গুলো, যাতে করে উই ক্যান কমিউনিকেট ইচ আদার। ঠিক স্যার, ঠিক। আমরা যদি তোমরা পারমিশন দাও তাহলে আই ক্যান টক টু হেলথ সেক্রেটারি ফার্স্ট, তারপর চিফ সেক্রেটারি। না আপনি হেলথ সেক্রেটারি চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলুন না, আজকেই কথা বলুন না। দেব সাহেব সঙ্গে রোজই ওনার কথা হয়, দেব সাহেবের দিক দিয়ে বলবেন, আপনিও বলুন, করে আমরা একটা ক্রিস্টালাইজ করে নিই। আর কাস্টমসের যে লোক আছে, কাস্টমসের লোকের সঙ্গে আমরা অলরেডি কথা বলে রেখেছি, মাল এলে যাতে কাস্টমসের ক্লিয়ারেন্স নিয়ে কোনো প্রবলেম না হয়। হ্যাঁ, আপনি চিফ সেক্রেটারি হেলথ সেক্রেটারির সঙ্গে আপনি কথা বলে নিন, এটা এই ডেভেলপমেন্টটা বলে দিন। হ্যাঁ, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ।